Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Today we are going to discuss quickly revise earthquake engineering, an important topic for your competitive exam. Okay, I will cover the key concept and definition mainly which are asked in your examination, and in the next class we will solve some PYQs. Okay, so today we will discuss the theory portion. Okay, let's get started. Now, earthquake resistant design of a structure. You see, I'm giving some terminology. First one is the seismology. What is seismology? It is the study of the generation, propagation, and measurement of seismic waves through the surface of earth and the sources that produce them. Ete koise seismology mane ki hoise ami etu bostu study koru generation of propagation to keneke generate hoise measurement of seismic wave bla keneke measure korim through a surface of earth or jitu jabo ঠিক আছে আৰু jitu sojun to source or পৰা আহিছে ঠিক আছে এটা ধৰিলো আমি earthquake টোৱে চাইছো কৰ পৰা generate হৈছে কৰ পৰা propagate হৈছে ঠিক আছে কেনেকে seismic waves বিলাক measure কৰিম হেতু কথা বুজাইছে তো seismology তাৰ পিছত আহিলো earthquake. What is earthquake? You see, it is a vibration of earth surface caused by waves coming from a source of disturbance inside the earth. Yete koise vibration hoy earth surface ot ahibo dhorilok eta mane wave generate hobo mane vitorot inside the earth ot something kisuman disturbance ahi gole eta ame waves produce ami sobe janu earthquake ki hoy tate types jodi sabole ahu natural and artificial. Okay, art natural tectonic and volcanic hobo pare ঠিক আছে আমি সবে জানো প্লেট মুভমেন্ট হয় প্লেট টেকটনিক্স এবিলাক থাকে তাৰ পিছত আৰ্টিফিশিয়ালত সব কোলাপস হ'ব পাৰে এক্সপ্লোজন কিছুমান নিজে মানে হিউম্যান এক্টিভিটিজৰ কিছুমান কাৰণত হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইনডিউস যিবিলাক কৰো ডিউ টু শিয়াৰ ফেইলিয়াৰ অফ ৰকছৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহক আৰ্থকুৱেক টাৰ্মিনোলজিজ ঠিক আছে এতিয়া আমি মেইনলি এক্সামত এই বস্তুকিটা খুবে খুদা মানে দেখা পোৱা যায় ধৰিলক ফোকাস এপিসেন্টাৰ হাইপোসেন্ট্রাল ডিসটেন্স সাইট এবিলাক কি হয় মানে এতিয়া ধৰিলক যদি মই এটা সেকশন ড্ৰ কৰিছো ফোকাস বা হাইপোসেন্টাৰ যেটো হয় হেতু কি হয় এটু লিখিছে it is the region on the fault আমি যিবিলাক fault line থাকে ন আমি যদি এটা কপিলি যেটো হাইড্ৰোপাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট বনোৱা আছে তাতে এনেকে fault এটা আছে faultতে আমাৰ ড্যাম টু বনোৱা গৈছে এই faultত মানে আৰ্থকুৱেক হোৱাৰ চান্সেস বহুত বেছি এবাৰ ক্র্যাক হৈ গলে বস্তুটো বহুত ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে তো এতিয়া কথাটো কি হৈছে ফোকাস বা হাইপোসেন্টাৰ দুটা সেম এক্সামত কিতিয়াবা হাইপোসেন্টাৰ দি দিব পাৰে কিতিয়াবা ফোকাস দি দিব পাৰে ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বেজত হতিলে so it is the region on the fault where rupture initiate মই তো যেটো কলো rupture to initiate হয় that is the place or the region of earthquake যত earthquake হয় বুলি কৈছে হেতু এই বস্তু হল ফোকাস তাৰছত হল epicenter এইটো ওপৰৰ যেটো পইণ্ট দেখিছে হেতু it is the point on the earth surface vertically above the focus or ওপৰত থাকে the destruction caused by earthquake is maximum near epicenter মানে destruction হোৱাৰ chances বহুত থাকে আমি যেতিয়া শুনিবলে পাও যে ইয়াতে এপিসেন্টাৰ তো বলে ইয়াতে হৈছে নগাঁৱত বেছি হৈছে কাৰ্বি আংলঙত বেছি হৈছে এনেকে পাও নহয় সেই এপিসেন্টাৰটো মানে ড্যামেজৰ চান্স বহুত থাকে ফোকাসত জেনাৰেট হয় বাট এপিসেন্টাৰত তোমাৰ কি কয় মানে মেইন এফেক্টটো পৰে মানে ঠিক আছে তাছত it decrease with increasing distance from this point etu epicenter will decrease as we can go in this increasing the side distance bahi goi thakile মানে আমাৰ earthquakeৰ vibration to কমি গৈ থাকে হেতুৱে কথা বুজাইছে ঠিক আছে তাৰছত হৈছে distance between focus to epicenter is focal length is it to focus আৰু আমাৰ যেটো epicenter distance to focal length কয় তাৰপিছত কৈছে the point on earth surface diametrically opposite to epicenter is called anticenter যেটো opposite side আছে epicenterৰ opposite মানে আমাৰ এতিয়া epicenter টো ওপৰত নাই জানো ইয়াৰ opposite side যেটো থাকিব তললে হক বা জতে হক opposite যেটো থাকিব হেতু anticenter বুলি কয় এখিনি কথা অলপ মন ৰাখিলে হল কুইকলি মই ৰিভাইজ কৰি দিছো যাতে পটাপট ভিডিওটো চাই কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰিব পাৰিলে হল তাৰপিছত আহক মেজাৰমেন্ট অফ আৰ্থকুৱেক আমি আৰ্থকুৱেকটো কেনেকে মেজাৰ কৰো এটা হল আৰ্থকুৱেক ইন্টেন্সিটি এটা যদি আমি কব যাও হোৱাট ইজ আৰ্থকুৱেক ইন্টেন্সিটি অৰ হোৱাট ইজ আৰ্থকুৱেক ম্যাগনিটিউড দুটা শুনিবলৈ একে যেন নালাগে জানো তো বস্তুটো অলপমান যেটা ডিফাৰেন্স আছে আৰ্থকুৱেক ইন্টেন্সিটি হৈছে আৰ্থকুৱেক ইন্টেন্সিটি এট এ প্লেস ইজ এ মেজাৰ অফ দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ শেকিং যত মানে শেক হয় মানে যেতিয়া মানে
আমাৰ আৰ্থকুৱেক জেনাৰেট হয় আৰু এক্সটেন্ট অফ ডেমেজ কজ ডিউৰিং দ্য আৰ্থকুৱেক হেতুৱে কৈছে এটো আমি মেজাৰ কৰো যত বেছিকে মানে শেক হয় স্ট্ৰেংথ যত বেছি আছে শেকিংৰ এন এক্সটেন্ট অফ ডেমেজ কজ ডিউৰিং দ্য আৰ্থকুৱেক ওকে তাৰছত কৈছে এটা পপুলাৰ যিটা মেথড উই ইউজ কৰো এমএমআই স্কেল হেতু হল মডিফাইড মাৰ্কেলিস ইন্টেন্সিটি আৰু এটা হল এমএসকে স্কেল এটো ফুল মিনিং টু চাই লও এটো বহুত টান এটা মানে হেৰিত লিখা আছে ফুল ফৰ্মটো এটো ইমান নহু দেও বাট এমএস স্কেল এমএমআই স্কেল এনেকে আহিব এক্সামত ঠিক আছে তাৰছত সব it is a imaginary line joining the points of same intensity is known as isosysmal এই বস্তুবিলাকো সুধিব পাৰে isosysmal মানে এটো কথা বুজাইছে যদি আমি সেম মানে পয়েন্টস বিলাক যত মানে আমাৰ ইন্টেন্সিটি বিলাক সেম থাকিব জয়েন কৰি দিটো isosysmal বুলি কয় ওকে তাৰপিছত আহক what is earthquake magnitude of earth is a measure of energy released by earthquakeৰ পিছত যেটো এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব হেতু ম্যাগনিটিউড বুলি বুজায় ঠিক আছে it is measured in Richter scale pronounce korte alo heri hoise Richter scale আৰু এটা সক আমাৰ আৰ্থকুৱেক ইন্টেন্সিটি টু এমএসআই স্কেল বা এমএম স্কেল এইকিটা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বিলাক আহি থকা মই দেখিব পাইছো তো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপা সক ডিজাইন বেসিস আৰ্থকুৱেক ডিবিই বুলিও আমি কওঁ it is the earthquake which is expected to occur at least once during the design life of the structure তাৰপা যদি আমি এটা যদি বিল্ডিং ডিজাইন কৰো ঠিক আছে বিল্ডিং এটা যদি আমি ডিজাইন কৰো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ডলৈকে কৰিম কিমান 100 years 150 years এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এজলৈকে আমি ডিজাইন কৰিম তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডিজাইন পিৰিয়ডত এবাৰ বহুত ডাঙৰকে মানে আহিব পাৰে হেতু হল বেসিক ডিজাইন বেসিক আৰ্থকুৱেক বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত this is some of the মানে definition okay just মনত ৰাখিলে হল statement base আহিব পাৰে যেটা আমাৰ আৰ্থকুৱেক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইমান বেসিক কোৱেশ্চনস নাহে বাট যেকেটা আহে ইয়াৰ পৰা এখিনি পিডিএফ পঢ়িলে অলমোস্ট কৰিব পাৰিব maximum considered earthquake MCE এটো কি হয় the most severe earthquake considered by IS 1893 2000 এটো মানে বহুত সিভিয়াৰ হয় মানে এটো মানে বহুত কম দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে তাৰছত আহক সফট স্টোৰী উইক স্টোৰী সফট স্টোৰী মানে কি বুজাইছে স্টোৰী হুজ least lateral stiffness যেটো least lateral stiffness হয় হেতু মানে কম হয় is less than 70% of that of the story above এটা স্টোৰী আছে আমাৰ বিল্ডিংৰ এটা স্টোৰী আছে তাৰ উপৰৰ যেটো স্টোৰী হেতুতকে 70% লেস বুলি কৈছে or less than 80% of the average lateral stiffness of the three stories যদি ইয়াতকে তিনটা স্টোৰী ওপৰত থাকে হেতু এভাৰেজ স্টোৰীটো মানে lateral stiffness টুতকে মানে কম হ'ব কৈছে 80% তাৰছত উইক স্টোৰী কি হয় স্টোৰী whose lateral strength is less than 80% of that of the story above ইয়াতে যিমান কেটা স্টোৰী আছে হেতু ওভাৰঅল কথা কৈছে 80% মনত ৰাখিলে হলে বিলাক তাৰছত আহিলে seismic analysis factor কি আমি চাও এটা হল zone factor আমি জানো নহয় আমাৰ এটা নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন টু zone 5 ত পৰে তো zone factor আমি কিছুমান কনসিডাৰ কৰিব লগা হয় যেটা ডিজাইন ক্যালকুলেশন কৰিম আমি বিল্ডিংৰ তে IS 1893 2002 part 1 এইটো বস্তু মনত ৰাখিব কিন্তু IS কোডৰ লগত হতে কোনটো হেৰি হয় zone factor what is zone factor it is used to obtain design spectrum পাম spectrum মানে এটো বুজাইছে যে আপোনাৰ যেহেতু আমি কিছুমান গ্ৰাফ মানে কি কয় গ্ৰাফ কিছুমান আমি কনসিডাৰ কৰো মানে লাইক ইট ইজ এ ইঞ্জিনিয়াৰিং না আৰ্থকুৱেক ইঞ্জিনিয়াৰিং graphical representation to show কৰো মানে ধৰলক showing how different structures respond to an earthquake ground motion হয় ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ নেচাৰেল পিৰিয়ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ মোশন হ'ব মানে হেবিলাক বস্তু আমি স্পেক্ট্ৰামৰ কথাটো বুজাইছে মানে it is used to obtain design spectrum or design seismic force বিলাক মানে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম depending upon the potential seismic hazard মানে potential hazard টো মানে potential কিমান হয় হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি it is an estimate of effective peak ground acceleration এটো হৈছে effective peak ground acceleration estimate কৰি মানে আমি বস্তুটো উলাইছো যোনটো zone factor considering earthquake and service life মানে আমি মানে maximum বস্তুটো ধৰো মানে earthquake কিমান হ'ব হেতু মানে বেসিছত আমি ডিজাইন কৰো মানে service life of the structure in a seismic zone ঠিক আছে হেনেকে কৰি বিনা কৰো তাৰছত ধৰিলক যেনেকে seismic zone 1 seismic zone 1 নাথাকে আমাৰ 2 3 4 5 তাতে seismic intensity কিমান হয় 2 বহুত কম হয় আপোনালোকে জানে এইবিলাক 2 লো হয় 3 মিডিয়াম 4 সিভিয়াৰ আৰু 5 ভেৰি সিভিয়াৰ আমাৰ ইয়াতে একানে বহুত সিভিয়াৰ হয় আমাৰ ভ্যালুটো 0.36 এটো মনত ৰাখিব এটো আহে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে ইম্পৰ্টেন্স ফেক্টৰটো আমি আই হিচাপে ডিনোট কৰো it is a IS code 1893 2002 part 1 it is used to obtain design seismic force
depending upon functional use of the structure. Functional use of the structure মানে যেটো structure বহুত important হেতু কি হিচাপে লোৱা যায় হেতু কাৰণে আমি importance factor টো use কৰো এটা সব যেনেকে structure যদি দেখাইছো important service of and community building such as hospital school monuments emergency building like telephone exchange telephone station এগুলা বহুত important নহয় জানো radio station railway station fire station তাছত large community halls যেনেকে cinema hall subway station power station to ইয়াতে 1.5 consider কৰে then so you can all other buildings to কিমান কৰে 1 ধৰে তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ response reduction factor এটো কি হৈছে in case of strong ground motion যদি বহুত বেছি motion হয় strongly since structure is allowed to get damage structure to যেনিবা আমি damage হ'বলে দিলুৱে but without collapse ভাঙিব না লাগিব কিন্তু অকমান যদি cracks ৰেকো আহে কিবা হয়তো কো problem নাই ভাঙি যাব না লাগিব হেতু কাৰণে thus design seismic forces should be lesser in value তো design seismic যেটো force হ'ব হেতু মানে lesser হ'ব লাগিব মানে as compared to force calculated considering structure remaining linearly elastic during design basic earthquake মানে আমাৰ যেটো design basic earthquake হয় DBE হেতুত মানে আমাৰ structure টো elastic হ'ব লাগিব elastic হলে আমাৰ ductility বা elasticity যদি আমাৰ থাকে অকমান সময় লাগিব না বস্তুটো break হ'বলে collapse হ'বলে earthquake আহিলে পটককে ভাঙি যাব নোৱাৰিব হেতু কথা বুজাইছে ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে response reduction factor is a factor by which actual base year is reduced এটা actual base year যেটো হয় reduce হ'ব to obtain design lateral forces আমি তেতিয়া design lateral forces to পাম মানে তো এটো এটা ফ্যাক্টৰে হয় মানে ৰিডাকশন কৰিব কাৰণে আমি ইউজ কৰো এটা এখন টেবুল মই এটা ৰাখিছিলো যেনেকৈ সব lateral loading system response reduction system or r to কি হয় কত কি হয় দেখিছেনে ordinary rc moment frame 3 দিয়ে কিছুমান মানে এনেকে ফ্যাক্টৰছৰ ভ্যালু থাকিব কোনটোত আমি কেনেকে ধৰণৰ দিম এবিলাক ইমান এক্সামত নাহে ঠিক আছে জাস্ট এটা আপোনালোকে বস্তুটো মনত ৰাখিলে হ'ল response reduction factor কি হয় বা importance factor কি হয় ঠিক আছে এবিলাক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছত আহক fundamental natural period TA এটো IS code 1893 2002 for moment resisting frame buildings যিবিলাক moment resist কৰিব frame building হয় without bricks infill যদি থাকে then TA can be estimated as a formula to TA is equal to 0.075 h 0 to the power 0.75 for RC building frame building আৰু 0.085 h to the power 0.75 for steel framing building ঠিক আছে for other buildings including moment resisting frame building with bricks infill থাকিব আগটো without আছিল তেতিয়া এটো আমি টাইম পিৰিয়ড টো লিয়াম 0.09 h by root over d h টো হৈছে আপোনাৰ height of the building আৰু d টো diameter হ'ব ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু আছিল মেইন তাছত ডিজাইন এক্সেলাৰেশন স্পেকট্রাম এই বস্তুটো কি হয় আমি এটা গ্ৰাফটো পা অলপ স্মল কে বুজিবলে ট্রাই কৰিম ঠিক আছে নাও এতিয়া আমি আহিম এক সেকেন্ড এতিয়া ডিজাইন এক্সেলাৰেশন স্পেকট্রাম এটো কি হয় IS 1893 2002 পার্ট 1 হয় তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মই জাস্ট দেখাবলে নিছো স্পেক্ট্রাল ৰেসপন্স ফ্যাক্টৰ যেটো হয় এটো সোয়া স্পেক্ট্রাল এক্সেলাৰেশন কোএফিशिয়েন্ট SA/G যেটো হয় আপোনাৰ acceleration due to gravity মানে কোএফিशिয়েন্ট যেটো হয় মানে acceleration spectral acceleration coefficient SA/G আমি কৰিব পাৰো আৰু এই গ্ৰাফটো যদি আমি চাবলৈ যাও এটো পিৰিয়ডৰ লগত নেচাৰেল টাইম পিৰিয়ডৰ লগত বনোৱা গৈছে যদি ইয়াতে লিখিছে টাইপ 1 যেটো হয় হাৰ্ড অৰ ৰক অৰ হাৰ্ড সয়েল যেটো হয় ইয়াতে সক ইউ সি দ্যাট স্পেক্ট্রাল এক্সেলাৰেশন কোএফিशिয়েন্ট টো ইয়াতে যিমান হৈছে এই ভ্যালুটো ইয়াৰে টাইম পিৰিয়ডটো তাৰমানে কম আমাৰ মানে যিমান আৰ্থকুৱেক টো যেতিয়া আহিব আমাৰ টাইম অফ মানে হাৰ্ড এন্ড ৰক সয়েলৰ কাৰণে টাইম পিৰিয়ডটো বহুত কম স বাকি কিটা যিকিটা সয়েল আছে এটো টাইম পিৰিয়ডটো বেছি হৈ গল corresponding to this spectral acceleration coefficient to আমাৰ hard and rock soil কাৰণে আমাৰ বেছি হলো but time period to কম ঠিক আছে এটো হেকাৰণে গ্ৰাফটো এনেকে তলত হৈ গৈছে তাৰ পিছত মিডিয়াম সয়েলৰ কাৰণে আৰু অকন বেছি সময় লাগে সফট সয়েলৰ কাৰণে আৰু অকমান সময় লাগে যেতিয়া আমাৰ ওয়েভস এটা আহিব আমাৰ ওয়েভস টো যেতিয়া আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটোত মানে যেতিয়া এনেকে যদি এটো হাৰ্ড সয়েল থাকে
ইয়াতে খুন্দা মাৰি দিব ইয়াতে ওয়েভছটো বহুত জলদি জলদি পাৰ হ'ব না যদি সয়েলটো লুজ থাকে সফট থাকে তাতে পোৰ্স বিলাকত ওয়াটাৰ থাকিব তো ওয়েভছটো যাওঁতে টাইম লাগিব সো এখানে টাইম পিৰিয়ডটো কম এই জাস্ট গ্ৰাফটো এনে সাইড হ'ব বুজাবলৈ দিছো জাস্ট ৰেসপন্স স্পেক্ট্ৰাম ফৰ ৰক এণ্ড সয়েল সাইড for 5% damping বুলি কৈছে এটা damping মানে হল এটো মানে আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটোৰ মানে এনাৰ্জি যেটা লস হয় হেতু damping কথা বুজাইছে তো আৰু for rock and soil সাইডত মানে 5% damping থাকে এটো বুজাইছে তাৰছত design seismic base shear এটো যেটো হয় VB বুলি কওঁ আমি design seismic base shear হেতু মানে জাস্ট এটা ফৰ্মুলা মন ৰাখিব লাগে যেনেকে VB মানে base shear is equal to AH into W ঠিক আছে you see that W is seismic weight of the building seismic weight building or seismic weight হয় তো total design lateral force or design seismic base shear along any principal direction is calculated as this formula to মন ৰাখিবা আমাৰ এবিলাক ইমান নহুদেও তথাপি মই দেখাই দিছো AH is the design horizontal acceleration spectrum using fundamental time period use কৰি আমি পাইছো এটো in the considered direction of vibration ঠিক আছে এটো W to কলৱে then design horizontal seismic coefficient AH for a structure is given as ZI SA divided by 2RG আমি I পাইছো SA by G পাইছো R পাইছো ঠিক আছে now you see provided if T undammed natural period of free vibration is less than 0.1 second এইবিলাক actually ইমান নাহে হা তোমালোকৰ মই দেখাও নাই যদিও আহে তো অলপমান চাই লবা ভ্যালুটো জাস্ট এই ফৰ্মুলাটো হে ইম্পৰ্টেন্ট দিয়া কাৰণে ঠিক আছে ওকে now you see seismic weight কি হয় এটো is code same হয় seismic weight of the whole structure যেটো হয় is the sum of the seismic weight of all the floors যেটা ফ্লোর আছে আমাৰ বিল্ডিং ৰ গুটে কিটা ফ্লোর এড কৰাটোকে মানে seismic weight বুজাইছে seismic weight of each floor is its full dead load plus appropriate percentage of imposed load এটো মানে কি load থাকিব এটোৱে কৈছে আৰু dead load থাকিব appropriate percentage of imposed load থাকিব ঠিক আছে এই টেবুলখনত শো কৰিছে দেখিছেনে এইবিলাক বস্তু আমাক ইমান actually দৰকাৰ নহয় জাস্ট মই এনে মানে লৈ আহিছো seismic weight টো কাৰণে আৰু the vertical distribution of base shear to different floor levels ৰ কাৰণে এটো এটা ফৰ্মুলা VB is the base shear আৰু আপোনাৰ QI is the design lateral force at the floor keneke design lateral force to uliabo this is VB summation of seismic weight by eto height hoy particular height eta building or mane floor or to summation of WI HI square eto just মন ৰাখিলে হল ইমান এবিলাক নহলে আপোনালোক যেইত masonry design এটো হল masonry designত আমি কি কৰো ধৰলক stone থাকে bricks blocks এবিলাক বস্তু আমি থাকো যেতিয়া আমি earthquake resistant building বনাও বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে masonry design টো কথা কৈছে masonry is in general is defined as any structural assemblance of the masonry unit like stones bricks block with a binding material okay which is known as mortar the wall of the masonry building and the building itself are designed to be stable strong durable enough to withstand the most severe combination of load called the design load hetu koise moi jutu kolu masonry construction is flexible in terms of building layout and is quite economical okay provides thermal and acoustic insulation as well as fire and water resistant ঠিক আছে আমাৰ types of wall ৰ কথা যদি আহো আমাৰ cavity wall থাকিব curtain wall load bearing wall panel wall partition wall ঠিক আছে shear wall and cross wall এবিলাক আপোনালোকে অলপ নিজে ৰিড আউট কৰিব এই ওয়াল বিলাক কিছুমান কি কাৰণে দিয়া হয় আমাৰ earthquake resistant building ৰ কাৰণেও বা কেতিয়াবা কিছুমান এক্সামত সুধিবও পাৰে ঠিক আছে মই জাস্ট লৈ আহিছো যেহেতু earthquake engineering ৰ টপিকত এটা সময় আছিল সো আৰু effective height of wall এইবিলাক actually নালাগে মই দেখাও নাই আহা সো pdf টো মই টেলিগ্ৰামত দি দিম okay for now তোমালোকক earthquake engineering ৰ overview এটা পঢ়াই দিলো আৰু বাকি মই PYQs কেটা তোমালোকৰ আগত ডিসকাশন কৰিম PYQs ইজি আছে তো আমাৰ মেইনলি earthquake engineering ৰ পৰা mostly questions বিলাক হৈ যাব আৰু মই তথাপিও সাম PYQ যদি আৰু এক্সট্ৰা কিবা আছে মই নেক্সট ক্লাছত হেখিনি বস্তু একেলগে লৈ আহিম সো আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিব ওকে ঠিক আছে আজিলৈ মই ইমানতে ৰাখিছো থ্যাংক ইউ